அவர்கள் மரணமாகி எத்தனையோ நூற்றாண்டுகள் ஆயின என்றாலும் நமக்கு தெரிவது ஏதோ இன்னும் சில நாட்களுக்கு முன்பு மரணமானதை போன்று நாம் நினைக்கின்றோம். அவர்கள் என்றோ மரணமாகி விட்டார்கள். இருந்தும் கூட இன்று வரை அவருடைய பெயர் அழியாமல் அல்லாஹ் வைத்திருக்கின்றான். இன்று வரை அல்லாஹ் அவருடைய பிரியத்தை அழிக்காமல் அல்லாஹ் நம்முடைய உள்ளத்தில் வைத்திருக்கின்றான். இதற்கு காரணம் அவர்கள் உள்ரங்கமான கல்வியை கற்றுக்கொண்டதின் காரணத்தினால். எனவே அந்த மகான்மார்கள் எந்த உள்ரங்க கல்வியை கற்றதின் மூலமாக எவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்தை அவர்கள் பெற்றார்களோ, எவ்வளவு தரஜாக்களை அவர்கள் பெற்றார்களோ, மக்களுடைய உள்ளத்திலே அவர்கள் இடம் பிடித்தார்களோ, அதுபோன்று அந்த உள்ரங்கமான கல்வியை நாம் கற்போமையானால் இன்ஷா அல்லாஹ் மகான்மார்களுக்கு அல்லாஹ் எந்த அந்தஸ்தை கொடுப்பானோ அதே அந்தஸ்தை அல்லாஹ் நமக்கும் தருவான் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. बुजुर्गों, अगर हम जाहिर इल्म सीख लेंगे, बातिनी इल्म को छोड़ देंगे, तो हम दुनिया में तो बहुत आराम से ऐसे जिंदगी गुजार सकेंगे. जब हमारा आखिरी वक्त आएगा, आखिरी वक्त जब आएगा हमारा, जब हमारे खत्म लड़खड़ा जाएंगे, उस वक्त की हम तैयारी करना, उस वक्त की हम तैयारी करना. अगर हम जाहिरी इल्म और बातिनी इल्म को दोनों को सीख जाएंगे बुजुर्गों, उस वक्त भी हमारे कदम मजबूती से ठहरेंगे, उस वक्त भी हमारे कदम लड़खड़ाएंगे नहीं, उस वक्त भी कदम हमारे मजबूती से खड़ेंगे. कदम लड़खड़ाने का मतलब क्या है? अगर हम ज़ाहिरी इल्म को सीख जाएंगे, आखिरी वक्त ही हमारे मुंह से अल्फाज निकलेंगे कि अरे मेरी जायदाद, अरे मेरे बीवी बच्चे, अरे मेरी नौकरी, अरे मेरे बैंक बैलेंस. बुजुर्गों, उसी में उन जिंदगी खत्म कर रहे हैं, आंख बंद हो रही है. और जो जाहिरी और बातिनी दोनों उलूम बैक वक्त सीखता है, उसकी क्या कैफियत होती है? अल्लाह के दीदार के लिए हमेशा तरसता रहता है. वो अल्लाह के दीदार के लिए हमेशा उसको तरसता रहता है, वो तड़पता रहता है. बुजुर्गों, जब वो आखिरी वक्त ही आता है तो अल्फाज निकाल कर जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बुजुर्गों, इस इल्म को हम सीखना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, इंसान 3 चीजों को छोड़कर इस दुनिया से जाता है. इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास. 3 चीजों को लेकर इस दुनिया से वो जाता है. क्या क्या है वो? क्या क्या है वो? एक नेक अमाल जो इस दुनिया में करके जो इल्म हासिल करा और लोगों को उसका मुनाफा और इस्तेफादा लोगों को कराया, और जो खैर जारिया के लिए इस दुनिया में बिल्डिंग, खानखा, मस्जिद, ऐसे चीज ऐसे काम करके इस दुनिया से गया. और एक तीसरा नेक औलाद. ये 3 चीजों को बंदा ले जाएगा अपने साथ. बाकी के तमाम डिग्रियां, तुम्हारे MBA, MCA, PhD, हर डिग्री खबर के ऊपर, खबर के अंदर नहीं ले जा सकते उन चीजों को. और मलाइका तुमसे वो पूछेंगे भी नहीं, बाबा तुमको दुनिया में छोड़े तो तुम क्या डिग्री हासिल करके आए. और जाहिरी इल्म का सुनने वाला, इक्तिफा करने वाला, खाली जाहिरी इल्म पर मेहनत करने वाला, बातिनी इल्म को अपनी नजरों से गिराने वाला, उसकी क्या कैफियत होगी बुजुर्गों? जब मलाइका उसको सवाल और जवाब करेंगे, मन रब्बु का, तो वो कहेगा मैं PhD की डिग्री हासिल करके आया. माँ दीनू का, तू क्या दीन हासिल करके आया? मैं MBA की डिग्री हासिल करके आया. मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है? बुजुर्गों, हम सब सवाल और जवाब से फिसल जाएंगे. जब हम बातिनी और जाहिरी इल्म दोनों को सीखेंगे बुजुर्गों, मलाइका सवाल करने आएंगे तो हम इत्मीनान होकर हम जवाब देंगे कि मैं जिसकी हाजत रवाई दुनिया भर में हमेशा तेरी हाजत रवाई का मैं यकीन रखा, तू ही मेरा हाजत रवा है अभी भी. ला मन रब्बुका का जवाब देगा, रब्बी अल्लाह. माँ दीनुका का जवाब देगा, मन नबीयुका का जवाब देगा. बुजुर्गों, इन तमाम जवाब आसानी से वादा देगा अगर हम सिर्फ खाली ज़ाहिरी इल्म हम सीखेंगे. बुजुर्गों, हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब होगा. अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला इसे जामिया से वाबस्ता किया,
जहाँ हमको ज़ाहिरी व बातिनी दोनों उलूम से मालामाल कर रहे हैं, सरफराज कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के दोस्त हमको इल्म दे रहे हैं, तो हम जरा इस इल्म पर मेहनत करना, कोशिश करना। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश को अल्लाह ताला कामयाब करेगा और हमारे इस इल्म को अल्लाह ताला लोगों तक इसका फायदा पहुंचाएगा। அன்பானவர்களே, வெளிரங்கமான கல்வியை மட்டும் வைத்திருப்பவர்கள் உள்ரங்கமான கல்வியை வைத்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மத்தியில ஒரு சில வித்தியாசங்களை நாம் காணலாம். வெளிரங்கமான கல்வியை மட்டும் படித்துக் கொண்டு தங்களுடைய வாழ்நாளை கழித்தவர்கள் இறுதியாக அவருடைய மரணம் நேரம் வரும் பொழுது அவர்கள் தடுமாறுவதை நாம் காணலாம். அதே சமயத்தில் உள்ரங்கமான கல்வியை வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் தன்னுடைய வாழ்நாளை உள்ரங்கமான கல்வியை கற்றதன் பிரகாரம் அமல் செய்து வாழ்நாளை கழித்தவருடைய இறுதி நிலையை பார்க்கும் பொழுது மிக நிம்மதியோடும் அமைதியோடும் மரணமாகுவதை நாம் காணலாம். உலக கல்வியை மட்டும், வெளிரங்கமான கல்வியை மட்டும் அவர்கள் கற்றுக்கொண்டு அவருடைய கடைசி நேரம் வரும் பொழுது அவனுடைய உள்ளங்கள் எல்லாம் என்னுடைய சொத்து என்னானது, என்னுடைய சுகம் என்னானது, என்னுடைய மனைவி மக்கள் என்னானது, என்னுடைய பேங்க் பேலன்ஸ் என்னானது, எல்லாவற்றையும் சிந்தித்துக் கொண்டே இருப்பான். அவைகளை நினைத்து தடுமாறிக் கொண்டே இருப்பான். அவனுடைய நிலைகள் எல்லாம் மோசமான நிலைகளாக ஆகிவிடும். அதே சமயத்தில் உள்ரங்கமான கல்வியை கற்று வைத்திருக்கக்கூடியவன் அவன் மரணமாக கூடிய நேரத்தில் அவன் எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டான். அவனுடைய உள்ளம் நிம்மதியான முறையிலே லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் என்ற கலிமாவோடும், இதோ சில நேரங்களில் நான் என்னுடைய ரப்பை நான் தரிசிக்க போகின்றேன், அவனை நான் கண்டுகளிக்க போகின்றேன் என்ற உணர்வோடு சந்தோஷத்தோடும் அவன் இந்த உலகத்தை விட்டு விடைபெற்று செல்வான். இதுதான் வெளிரங்கமான கல்வியை கற்பவருக்கும் உள்ரங்கமான கல்வியை கற்பவருக்கும் மத்தியிலே உள்ள வித்தியாசமாக இருக்கிறது. அன்பானவர்களே, நாம் எந்த நம்முடைய வாழ்க்கையை எந்த வெளிரங்கமான கல்விக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த கல்விகள் எல்லாம் நாம் மரணமானதற்கு பிறகு நமக்கு கபரிலே பிரயோஜனம் கொடுக்காது என்பதை கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹதீஸ் ஷரீஃபிலே தெளிவாக விளக்கி தருவார்கள். இதா மாத்தல் இன்சானு இன் கதா அமலுஹு, ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டால் அவனுடைய எல்லா அமல்களும் துண்டிக்கப்பட்டு விடுகின்றன. இல்லா மின் ஸலாத், 3 அமல்களை தவிர. அந்த 3 அமல்கள் அவன் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது செய்திருப்பானே, ஆனால் அவன் செய்திருந்தால் மரணத்திற்கு பிறகும் அவனுடைய கபரிலே அவனுக்கு பிரயோஜனம் கொடுக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் சதகத்துன் ஜாரியா. இந்த உலகத்தில் அவன் வாழும் பொழுது மதரசாவோ அல்லது மஸ்ஜிதோ அல்லது கான்காகளோ உருவாக்கினார் என்று சொன்னால் அந்த புனிதமான இடங்களில் நடைபெறக்கூடிய அந்த இபாதத்தின் மூலமாக கிடைக்கும் அவனுக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும். அதுபோன்று பிரயோஜனமான கல்வி அந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது அவன் பிரயோஜனமான கல்வி அவன் கற்று பிறருக்கும் அவன் கற்றுக் கொடுப்பானே, ஆனால் அவனுடைய மரணத்திற்கு பிறகு அவனுடைய அந்த பிரயோஜனமான அந்த கல்வி அவனுக்கு கபரிலே பிரயோஜனம் கொடுக்கும். அதுபோன்று சாலிஹான குழந்தை அவன் பெற்றிருப்பானே, ஆனால் அந்த குழந்தை அவனுக்கு துஆ செய்வதன் மூலமாக நாளை கபரிலே அவனுக்கு பிரயோஜனம் கொடுக்கும் என்பதாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் விளக்கி தருகிறார்கள். அன்பானவர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா நமக்கு செய்த ஒரு பெரிய கிருபை, இந்த மதரசாவிலே வெளிரங்கமான உள்ரங்கமான கல்விகள் கற்றுக் கொடுக்கப்படக்கூடிய அந்த மதரசாவினுடைய தொடர்பை அல்லாஹ் நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கின்றார். அப்படிப்பட்ட அந்த மதரசாக்களில் நாம் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டு நாம் உள்ரங்கமான வெளிரங்கமான கல்விகளை நாம் கற்றுக்கொள்வோமே, ஆனால் இன்ஷா அல்லாஹ் நம்முடைய வாழ்க்கை சீரான வாழ்க்கையாக அமையும், நம்முடைய எல்லா நிலைகளும் சரியான நிலைகளாக அமையும் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आखिरी बात कहकर आपके सामने इस बात को ख़त्म कर रहा हूँ, बयान को ख़त्म कर रहा हूँ। जो इल्म हम सीख रहे हैं ये हमारी नफ्स के लिए हम नहीं सीखना, हमारे लिए हम नहीं सीखना, बल्कि हम जो इल्म सीख रहे हैं, जो सीख रहे हैं वो बंदों तक अल्लाह के पहुँचा देना, वो इल्म बंदों तक अल्लाह के पहुँचाना, वो इल्म। खाली इल्म सीख गए, कामिल हो, इस सरजमीन को आसमान के करीब लाओ और सर से उठाकर पलट के फेंक दो, पलटा कर फेंक दो। मलाइका सब परेशान और हैरत में आ गए, ये क्या माजरा है अल्लाह, इसमें तो कई तेरे अल्लाह तेरे बंदे हैं, तेरा इल्म जाने हुए हैं, आलिम हैं। सरकार अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, तुमको मेरा हुक्म है इसकी तामील की जाए। तमाम मलाइका आते हैं उस जमीन को आसमान के इतने करीब ले जाते हैं, इतने करीब ले जाते हैं। रावी लिखते हैं
कहने वाले कहते हैं कि उस सरजमीन पर जो मुर्गे थे उसकी बांग मलाइका सुन रहे थे आसमान दुनिया पर। उतनी करीब अल्लाह ताला उस सरजमीन को उठाने का हुक्म दिया। उधर से अल्लाह ताला अपने मलाइका को हुक्म दे रहा है, इस सरजमीन को पलट दो, फेंक दो। फिर मलाइका उठाकर फेंक देते हैं, सारी जमीन तबाह हो जाती है। मलाइका परेशान हो के अल्लाह ताला के हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाह ये क्या माजरा है। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, मैं इनको इल्म से नवाजा था लेकिन वो अपने नफ्स के लिए इल्म हासिल करे, अपने लिए इल्म हासिल करे, लोगों तक ये इल्म नहीं पहुंचाए, लोगों तक ये इल्म नहीं पहुंचाए, इसीलिए मैं इनको सबको हलाक कर दिया, खत्म कर दिया। अल्लाह ताला हम सबों को महफूज रखे, हम सबों को महफूज रखे। हम जो इल्म हासिल करेंगे, हम ये आज़म कर लेना इस महफिल में कि हम जरूर अपने बंदों तक, अल्लाह के बंदों तक इस इल्म को पहुंचाएंगे, इस इल्म को पहुंचाएंगे, लोगों को भी इसकी रग़बत दिलाएंगे। अगर हम ये अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे इस इल्म को कबूल करेगा और हमारी इंशाअल्लाह दुनिया में भी अल्लाह ताला हमको मुअज़्ज़ज़ और मुमताज़ रखेगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमको मुअज़्ज़ज़ और मुमताज़ रखेगा। அன்பானவர்களே, இந்த உலக வெளிரங்க கல்வியை மற்றும் கற்றுக்கொண்டு நாம் நாளை கபருக்கு செல்வோமேயானால் மலக்குகள் நம்மை பார்த்து கேட்க மாட்டார்கள், இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது நீ உலக கல்வியை கற்றுக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றாயே என்று உலக கல்வி சம்பந்தமாக அவர்கள் கேட்க மாட்டார்கள். அவர்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த கல்வி மண் ரப்புக்க, உன்னுடைய ரப்பு யார் என்ற கேள்விதான். நான் PhD படித்தேன் என்று சொன்னால் அங்கே வேலைக்கு ஆகாது. ஒமா தீனுக்க, உன்னுடைய தீன் என்ன என்று கேட்கப்பட்டதற்கு பிறகு MBA நான் படித்தேன் என்று சொன்னாலும் அவரிடத்திலே வேலைக்கு ஆகாது. அதுபோன்று ஒமன் நபியுக்க என்ற கேட்ட கேள்விகளுக்கு எல்லாம் உலக சம்பந்தப்பட்ட பொதுக்கல்வி, அதாவது வெளிரங்க கல்வி சம்பந்தப்பட்ட எந்த பதில் கொடுக்கப்படுமே ஆனாலும் அவரிடத்திலே அது செல்லுபடி ஆகாது. மாறாக அதாவது உள்ரங்கமான கல்வியை கற்றுக்கொண்டு ஒருவன் செல்வானே ஆனால் மன் ரப்புக்க, அவனுடைய ரப்பு யார், ரப்பி அல்லாஹ், என்னுடைய ரப்பு அல்லாஹ் தான். அதுபோன்று ஒமா தீனுக்க ஒமன் நபியுக்க என்று கேட்டு அவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு எல்லாம் சரியான முறையில் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக உள்ரங்கமான கல்வியை நாம் கற்றிருக்க வேண்டும். அதோடு மட்டுமல்லாமல் இன்னொரு விஷயத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். நாம் உள்ரங்கமான கல்வி, வெளிரங்கமான கல்வி நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் அது சுயநலத்திற்காக வேண்டி எனக்கு மட்டும் அது பிரயோஜனம் பெற வேண்டும், தான் மட்டும் அதன் மூலமாக பயன்பெற வேண்டும் என்று நாம் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடாது. அன்பானவர்களே, அவ்வாறு விளங்கிக் கொள்வது, தனக்கு மட்டும் அந்த கல்வி பயன்பெற்றால் போதும், பிறருக்கு அது பயன்படக்கூடாது. பிறருக்கு தான் கற்ற கல்வியை எடுத்து சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலாவுடைய கோபத்திற்கு ஆளாகும் என்பதை கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பனி இஸ்ராயல்களை சேர்ந்த ஒரு சில கூட்டத்தினுடைய சம்பவத்தை நமக்கு எடுத்து தருகிறார்கள். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா மலக்குகளை அழைத்து ஒரு ஊரை அழிக்க சொல்லி அல்லாஹ் ஏவுகின்றான். அந்த ஊர் எப்படிப்பட்ட ஊர் என்று சொன்னால், அந்த ஊரிலே 70,000 அவுலியாக்கள், மகான்மார்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த ஊரை அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா நீங்கள் தூக்கி அதை தலைகீழாக போட்டு புரட்டி விடுங்கள் என்று அல்லாஹ் உத்தரவிடுகின்றான். மலக்குகள் கேட்கிறார்கள், யா அல்லாஹ், அந்த ஊரிலே உன்னுடைய இறைநேசர்கள் இருக்கிறார்களே என்ற ஒரு கோரிக்கையை எடுத்து வைக்கிறார்கள். அல்லாஹ் சொன்னான், நான் உங்களுக்கு எதை உத்தரவிட்டேனோ அதை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொன்னவுடன் மலக்குகள் அந்த ஊரை நோக்கி வருகிறார்கள். அந்த ஊரை அப்படியே தூக்கி தலைகீழாக புரட்டுகிறார்கள். வரலாறிலே எழுதப்படுகிறது, அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய கோலினுடைய சப்தத்தை கூட வானத்தில் உள்ள மலக்குகள் அறிந்தார்கள், வானத்தில் உள்ள மலக்குகள் கேட்டார்கள் என்று சொன்னால் எந்த அளவுக்கு அவர்கள் தூக்கி இருப்பார்கள். ஆக தூக்கி அந்த ஊரை ஒன்றும் இல்லாமல் அழித்து விட்டார்கள். பின்பு அல்லாஹ்விடத்திலே வந்து சொன்னார்கள், யா அல்லாஹ், அந்த ஊரிலே உன்னுடைய இறைநேசர்கள் எல்லாம் இருந்தார்களே, அவர்கள் இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த ஊரை நீ அழித்தாய் என்று மலக்குகள் அல்லாஹ்விடத்திலே கேட்டதற்கு அல்லாஹ் சொன்னான், அவர்கள் அவுலியாக்களாக இருந்தார்கள், அவர்கள் தன்னை மட்டும் பார்த்து கொண்டார்கள், தான் மட்டும் அந்த கல்வியை கற்றுக்கொண்டு அந்த கல்வியின் மூலமாக தான் மட்டும் பிரயோஜனம் பெற்றார்களே தவிர பிறருக்கு அவர்கள் பிரயோஜனப்படவில்லை, பிறருக்கு அவர்கள் அந்த கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கவில்லை. அதனால்தான் நான் அது போன்று செய்தேன், அவர்களையும் சேர்த்து அளித்தேன்
என்பதாக அல்லாஹ் சொல்கின்றான். இந்த அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு வ தஆலா அப்படிப்பட்ட நிலையை விட்டு அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக. அப்ப இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக நமக்கு விளங்கக்கூடிய விஷயம், நாம் ஒரு எந்த உலக கல்வி, அதாவது உள்ரங்கமான அந்த கல்வியை கற்றுக்கொண்டு அதை கொண்டு நம்மோடு மட்டும் நிறுத்திக் கொள்ளாமல் நம்மை சேர்ந்தவர்களுக்கும் நாம் அந்த கல்வியை நாம் கற்றுக் கொடுப்போமே ஆனால் அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு வ தஆலா இவ்வுலகிலும் அல்லாஹ் நம்மை கண்ணியமாக வைப்பான், மறு உலகிலும் அல்லாஹ் நம்மை கண்ணியமாக வைப்பான். நாம் கற்றுக்கொண்ட கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கல்வியை அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு வ தஆலா ஏற்றுக்கொள்வான் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह हम जो सुन रहे हैं कह रहे हैं उसको सही जानने, सीखने, समझने और उस पर अमल करने की आला तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हम सबों को ज़ाहिरी इल्म व बातिनी दोनों उलूम हासिल करने की आला तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह इस जामिया को खुद मुत्तफ़ी फरमा। ऐ अल्लाह इस जामिया में खैर व बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबों को इस जामिया से, इस इल्म के से हम सबों को मालामाल होने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस जामिया को आबाद रख। ऐ अल्लाह क़यामत तक इसको आबाद रख। ऐ अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, ऐ अल्लाह इस जामिया में जो तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं, ऐ अल्लाह इनको इल्म जानने, सीखने, समझने की आला तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह इस महफिल में जितने भी हाज़रीन हैं तमाम हाज़रीन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह खुसूसन जितने इस महफिल में हाज़िर हैं इन तमाम हाज़रीन के वालिदैन की सेहत, वालिदैन को सेहत दे, आफ़ियत दे, उनकी उम्र में बरकत दे। ऐ अल्लाह खुसूसन हमारे आका अब्बाजान को सेहत दे, आफ़ियत दे, उनकी उम्र में बरकत दे। ऐ अल्लाह उनका साया हम